सभी बच्चों को, बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति और बहुत सारा, ढेर सारा याद प्यार। आज मुझे भी 2 मिनट मिल गए बच्चों को मिलने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। अभी देखो बेटा, बेहद के बच्चों में बहुत बड़ी शक्ति है और वो बहुत बड़ी शक्ति को जानते भी हैं कि वो शक्ति कहाँ से आनी है, कैसे आनी है, और समय को नज़दीक लाने वाले बेहद के बच्चे ही हैं और समय को समाप्त करने वाले भी बेहद के बच्चे ही हैं। अब समय की समाप्ति करनी है तो बड़ी स्पीड से बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद के परम प्रकाश से बेहद की परम शांति, उस स्पीड से सारा दिन अगर हमारे मन के अंदर ऐसे संकल्प चलते रहे तो जो वायुमंडल है पूरे विश्व का, पूरे मल्टीवर्स का, जहाँ तक भी हमारे बेहद की परम शांति, तो परम शांति बेहद की जो पावर है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी बापू जी की पावर है, उस पावर के वाइब्रेशन उस संकल्पों के अंदर होंगे। तो वो संकल्प जो आएंगे बेहद की कला से, संकल्पों में बेहद की पावर, एनर्जी, चुंबकीय शक्ति, जो भी उसको खींचने वाली पावर, करंट कहो, वो करंट कहते हैं ना, सैनिटाइजर करना है। तो इस शक्ति से आप पूरे विश्व को सैनिटाइजर कर सकते हो, इतनी पावर आपके संकल्पों में है। मगर वो पावर लेने का जो तरीका, आत्मस्वरूप बन के और ऑलमाइटी अथॉरिटी पावर हाउस, लाइट हाउस से वो पावर लेके जो संकल्प हम करेंगे, जैसे बेहद का गुम्बद के अंदर आवाज लगाते हैं तो आवाज कितना फैलता है, चारों ओर आवाज फैलता है ना। इसी तरह से वो बेहद के गुम्बद में जाके अगर हम संकल्प छोड़ते हैं तो उन संकल्पों से सारे विश्व का जो भी वायुमंडल के अंदर नेगेटिविटी पड़ी है या जो भी रोग शोक पड़े हैं, दुख पड़े हैं, जाने से पहले सभी आत्माओं को सुख शांति देने का बेहद के बच्चों की ड्यूटी भी है। क्योंकि आप दया के सागर हो, मास्टर दया के सागर हो, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम जाने से पहले विश्व की आत्माओं को शांति मिले, मुक्ति, जीवन मुक्ति हो, वो भी शांति से हो। तो ये रोग शोक मिटाने के लिए, वायुमंडल की सफाई करने के लिए जो भी बच्चे बेहद के हैं, जो संकल्प कर रहे हैं, जो योग कर रहे हैं, बापू जी को नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, अभी तो आप मिल रहे हो ना, इतने खुश नसीब हो, फिर भी ऑलमाइटी अथॉरिटी को यहाँ आपको मिलना, वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा वैल्यू है। क्योंकि साधारण रूप में बाप आया हुआ है। क्या का बाप दादाजी एकदम साधारण रूप में है, इसलिए उनको जानना बहुत मुश्किल है। अंत में तो बोला हुआ है वाणियों में भी कि जो धर्मपिता धर्मगुरु है वो भी हैंड्स अप करेंगे, वो भी कहेंगे सबका बाप एक ही है। इसलिए भी सभी बच्चों की ड्यूटी है समय को नजदीक लाना है, समय को समाप्त भी करना है। तो समय की समाप्ति समारोह मनाना है। और देखो, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। तो हमें परिवर्तन का सोचना है, मल्टीवर्स का क्या होगा क्या नहीं होगा वो वो हमारी ड्यूटी नहीं है सोचने की। हमारी ड्यूटी क्या है? आत्मस्वरूप बन के और परमात्मा से पावर लेके सारे विश्व के अंदर, वायुमंडल के अंदर पावर को फैलाना। तो जब वायुमंडल के अंदर पावर फैलेगी, चुंबकीय शक्ति फैलेगी, तो सारी दुनिया की आत्माएं निसंकल्प हो जाएगी, सब कुछ भूल जाएंगे, दुख दर्द भूल जाएंगे, लड़ाई झगड़े भूल जाएंगे, कुछ भी उनको याद नहीं रहेगा। ऐसी निसंकल्प अवस्था बन जाएगी। तो निसंकल्प अवस्था बनेगी जब, तो आपको ढूंढेंगे, जीवन मुक्ति के लिए आपके पास आएंगे। तो वो भी सीन जो है थोड़े समय के लिए चलेगा, कितना समय लगता है वो तो समय बताएगा। भी हम परिवर्तन की सोचते हैं, परिवर्तन होगा होगा होगा, होगा जरूर जरूर होगा। कहते हैं ना, बाबूजी एक भजन सुनाते हैं नरसिंह मेहता का,
उसमें बोलते हैं कि जागो तो जग दिसे नहीं। तो जब तीसरी आंख खुल जाएगी तो ये दुनिया हमें नहीं दिखाई देगी। हम कौन थे, कहाँ से आए हैं, कुछ भी हमको याद नहीं रहेगा। जैसे अभी वो दुनिया याद नहीं है ना कहाँ से आए हैं, इसी तरह से ये दुनिया भूल जाएंगे, तुरंत भूल जाएंगे। तीसरी आंख खुलेगी और ये दुनिया भूल जाएंगे, बिल्कुल दिमाग में से निकल जाएगा सब कुछ। वो तो होना ही है, मगर अभी स्पीड से हमें पुरुषार्थ करना है, बेहद के संकल्प डालने हैं। पहले जाने से पहले वायुमंडल को शांत करना है। वायुमंडल की हलचल, बेहद के बच्चों में इतनी शक्ति है, उनको पावर लेने की इतनी पावर है, पावर लेने की इतनी पावर शक्ति है, ऊपर से ला सकते हैं। अलमटी 30 से कनेक्शन करके आत्मस्वरूप बन के वो पावर को ला के और सारे विश्व का, मल्टीवर्स का, हर जगह का, बेहद का भी पावर ला के बेहद की दुनिया को बदल सकते हैं। सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पावर है। क्यों पावर कहाँ से आया? क्योंकि आपने बेहद के दादाजी को साधारण रूप में पहचान लिया, जान लिया, पहचान लिया, मान लिया। इसलिए हमारे अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं, अपने अंदर को शांत करना है और हमें अपना प्रसाद करना है कि हमें हमारी ड्यूटी करनी है कि हम लोगों को सुख शांति कैसे दें, लोग कैसे सुखी हों। जितने लोगों को सुखी करोगे, जितना वायुमंडल बदलोगे, जितने परम शांति के वाइब्रेशन डालोगे, उतना बड़ा भाग्य की कमाई हो जाएगी। तो भाग्य कमाई करने की तो अभी यही काम है कि बस देखो आपको टाइम भी मिल गया, लॉकडाउन में मिल गया टाइम, ऊपर वाले ने घर में बिठा दिया सबको, अभी योग करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के लिए समय भी मिल गया और फ्री भी कर दिया सबको, तो अच्छा मौका मिल गया सबको पुरुषार्थ करने का। अब जल्दी से जल्दी परिवर्तन करने की भाषा बोलो, परिवर्तन करना सोचो कि हम कैसे अपनी अपनी दुनिया में, अपने घर में चले जाएं, बेहद के परम धाम में चले जाएं और वहाँ सुख शांति से मनाने का कारण क्या है? आपको बेहद के दादाजी मिले हैं साकार रूप में, मनुष्य रूप में, हमारे जैसे बन के, वो हमें परिवर्तन कराने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। आज बापू जी ने जो बेहद का ज्ञान दिया है, बेहद का ज्ञान इतने सालों से दे रहे हैं, वो ज्ञान तो कोई सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा ज्ञान बापू जी ने हमें दिया है। ये बापू जी का बहुत उपकार है हमारे पे, बहुत बहुत बापू जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी कुछ कहना है बच्चों? परम शांति बेटा, सब खुश रहो, अभी खुशी मनाओ। खुशी इसलिए मनाओ कि तुम्हें भगवान साकार रूप में मिला है, किसी को नहीं मिला, समझ आई? गुपचुप में मिल रहे हो ना परमात्मा से, भगवान से, बेगत के दादाजी से, इसलिए खुश रहो, मन के अंदर खुशी रखो बस, और पुरुषार्थ करो, अपना पुरुषार्थ करो, बस आत्मस्वरूप बनने का पुरुषार्थ करो। अपने आप को देखो कि मैं बदलूं तो दुनिया बदलेगी, मैं बदलूं दुनिया बदलेगी। सब परिवर्तन से विश्व का बेहद का महापरिवर्तन होगा। कैसे होगा? बेहद की परम प्रकाश से बेहद की परम शांति आएगी और बेहद की परम शांति से विश्व का बेहद का महापरिवर्तन होगा, और महापरिवर्तन होगा तो बेहद के बच्चों को महाशांति की जो वाइब्रेशन डालेंगे, उनको उनका महाभाग्य भी बनेगा, बेहद का भाग्य बनेगा। परम शांति बेटा। పరం శాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లల్ని కలుసుకొనుటకు లైవ్ ప్రోగ్రాంలో దివ్య సందేశాన్ని ఇచ్చుటకు మన ముందుకు వచ్చారు. మా చెప్పిన హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ పరం మహాశాంతి. చాలా ప్రియ స్మృతులు, డేర్ సారా ప్యార్. బేహద్ పిల్లల్ని కలుసుకొనుటకు నాకు కూడా 2 నిమిషాలు సమయం లభించినందుకు సంతోషంగా ఉంది. బేహద్ పిల్లలు చాలా శక్తిశాలి ఆత్మలు. ఈ శక్తి గురించి మీకు బాగా తెలుసు, ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అని. కనుక ఇప్పుడు బేహద్ పిల్లలు చేయాల్సినటువంటి పురుషార్థం అంతిమ సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకొని రావటం, సమయాన్ని సమాప్తి చేయటం. బేహద్ పిల్లలు చాలా స్పీడ్గా పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తే బేహద్ పరం ప్రకాశంతో పాటు పరంశాంతి నలువైపులా వ్యాపించటం జరుగుతుంది.
మీరు రోజంతా మనసు లోపల పరం శాంతి పరం లైట్ అనే సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్లోని వాయుమండలం మొత్తం కూడా పరివర్తన అవుతుంది. విశ్వం యొక్క వాయుమండలంలో బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి 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 అనే సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే బేహద్కే బేహద్ పవరు ఆల్మైటీ అథారిటీ ద్వారా వస్తుంది. ఇది ఆల్మైటీ అథారిటీ పవరే. ఈ పవర్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ ఒక అయస్కాంత శక్తిలాగా అన్నిటినీ మీ వైపుకు లాగేస్తూ ఉంటుంది. కనుక మీరు సంకల్పం చెయ్యండి. విశ్వం మొత్తం మీరు సెంటరైజ్ చేయగలరు. ఈ పవరు తీసుకునే పద్ధతి ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చొని ఆల్మైటీ అథారిటీ లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ పెట్టుకొని పవర్ను తీసుకోవటం. ఏ విధంగా గుహలో మాటలు మాట్లాడితే ధ్వని చేస్తే అది ప్రతిధ్వనించి నలువైపులా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే బేహద్ కళల పరంధామంలో కలికి మీరు వెళ్ళి ఈ సంకల్పం చేస్తే అది నలువైపులా అక్కడ నుండి బేహద్ కళల బ్రహ్మాండం లోపల డబ్బాలో డబ్బా డబ్బాలో డబ్బా ఏ విధంగా అనంత విశ్వాలు బేహద్ విశ్వాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అక్కడి నుండి ఎక్కడైతే నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ ఉందో అనగా పంచతత్వాల ప్రపంచంలో రోగ శోకాలు ఉన్నాయో అక్కడికి కూడా ఆ పవర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీంతోటే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు విశ్వ పరివర్తన చేసే మనం వాపస్ బేహద్ మూలస్థానానికి వెళ్ళాలి. కనుక అందరికీ సుఖశాంతులు లభించుగాక అనే సంకల్పం చేస్తూ లభించే విధంగా చేయటమే బేహద్ పిల్లల యొక్క డ్యూటీ. మీరందరూ కూడా మాస్టర్ దయాసాగర్లు కనుక మీ డ్యూటీని మీరు చెయ్యాలి. విశ్వాత్మలందరికీ శాంతి పరం శాంతి లభించాలి అనే సంకల్పం చేయండి. అందరికీ ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇవ్వగలుగుతారు. ఇప్పుడు మనం వాయుమండలాన్ని సాఫ్ చేయుటకే బేహద్ పిల్లలు ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నారు, యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలు భలే ఇప్పుడు జ్ఞానంలోకి వచ్చినా సాకారంగా తండ్రిని కలవకపోయినా పర్వాలేదు, బుద్ధి ద్వారా సదా తోడుగా ఉంటూ బాపూజీ కర్తవ్యమే మీ కర్తవ్యంగా మీ డ్యూటీని మీరు చేస్తూ ఉండాలి. కలిసిన వారు అదృష్టవంతులే. కలిసిన వాళ్ళ యొక్క ఈ కలయిక విలువ ముందు ముందు చాలా తెలుస్తుంది. బాపుని కలవటం కూడా చాలా గొప్ప భాగ్యమే, చాలా విలువైనదే. ఎందుకు అంటే బేహద్ బాపు గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్గా దాదాజీగా సాధారణ రూపంలో వచ్చారు. మీరు బాపును తెలుసుకోవటం చాలా అదృష్టం. మురళిలో చెప్పారు కదా, అంతిమంలో ధర్మపితలు ధర్మ గురువులందరూ చేతులు పైకెత్తేస్తారు అని. ఒక్కరే బాప్, సబ్కా బాప్ ఏకీ హై, సబ్కా మాలిక్ ఏక్ హై అని సరెండర్ అయిపోతారు. బేహద్ పిల్లలకి ఇప్పుడు ఉండే ఒకే ఒక డ్యూటీ, సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకొని వచ్చి సమాప్తం చేయటమే. సమయం యొక్క సమాప్తి సమారోహం కూడా చేయాలి. స్వపరివర్తన సో విశ్వ పరివర్తన. ఇక మల్టీ యూనివర్స్ ఎలా మారుతాయి, ఏం చెయ్యాలి అనే ఆలోచన మీరు చేయొద్దు. ఆ డ్యూటీ మనది కాదు. మీరిప్పుడు ఇక్కడ ప్రస్తుత వాతావరణం వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసి పంచతత్వాన్ని పరమతత్వంలోకి మార్చాలి. దీనికోసం ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చొని పరమాత్మ బాపుతోటి కనెక్షన్ జోడించి విశ్వం లోపల ఉన్నటువంటి వాయుమండలంలో ఉన్న నెగిటివ్ను సమాప్తి చెయ్యాలి. బేహద్ బాపు పవర్ని అందించాలి. అన్నిటినీ కూడా మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయేదే ఉంది.
పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకేమీ జ్ఞాపకం ఉండవు. అక్కడ నిస్సంకల్ప స్థితిలో మీరు ఉండిపోతారు. కనుక ఇప్పుడు మీరు అందరికీ జీవన్ముక్తి ఇచ్చేటువంటి మార్గాన్ని చెప్పండి, చెయ్యండి. అందరూ మీ దగ్గరికి జీవన్ముక్తి పొందుటకే వస్తారు. ఇప్పుడు కొద్ది సమయమే ఉంది. ఎంత సమయం ఉన్నది అని కాదు, ఎంత సమయం వరకు మనం చేశాము అని ఆలోచించుకోండి. విశ్వ పరివర్తన గురించే ఆలోచించండి. కొద్ది సమయమే ఉంది. పరివర్తన గురించి తప్ప ఇంకే ఆలోచన మీ మనసులోకి రానివ్వద్దు. మీరు మేలుకుంటే విశ్వం మేలుకుంటుంది. త్రినేత్రం తెరుచుకోవటంతో ఈ ప్రపంచం మీకు అసలేమీ కనిపించదు. అంతా బేహద్ స్థానము, బేహద్ ప్రపంచమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనము ఎవరము, ఎక్కడి నుండి వచ్చాము అనేది స్మృతి కూడా ఉండదు. అందుకని ఇక్కడ మెమరీస్ అన్నిటినీ కూడా సమాప్తం చేసుకోండి. బుద్ధి ద్వారా అన్నిటినీ మర్చిపోండి. అన్నిటినీ మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయేదే ఉంది. స్పీడ్గా వెళ్ళుటకు స్పీడ్గా తీవ్ర పురుషార్థం చేయండి. బేహద్ సంకల్పం తోటి వాయుమండలమును శాంతింప చేయాలి. బేహద్ పరం మహాశాంతి అనే సంకల్పంతో అల్టిమేట్గా మీరు ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తే పవరు తీసుకోగలుగుతారు. ఆ పవర్ని తీసుకొని ప్రతి చోట, అన్ని చోట్ల బేహద్ పవర్ని పంపించాలి. విశ్వం మారిపోవుటకు సంకల్పించండి. మీ లోపల చాలా పవర్ ఉంది. బేహద్ పిల్లలు అనుకుంటే ఏమైనా చేయగలరు. మరి ఈ పవర్ మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బేహద్ బాపు ద్వారా, దాదాజీ ద్వారా. ఎందుకు అంటే సాధారణ రూపంలో మనుష్య అవతారంలో వచ్చినటువంటి బేహద్ బాపుని మీరు గుర్తించారు, తెలుసుకున్నారు, ఒప్పుకున్నారు. ఆ విధంగా స్మృతి చేస్తూ నడుస్తూ ఉన్నారు. కనుక మీ లోపల ఇంకే ప్రశ్నలు రావటానికి వీల్లేదు. శాంతింపజేసుకోండి. జాన్ లియా, పేచాన్ లియా, మాన్ లియా. ఇంకెందుకు? ప్రజలందరికీ సుఖము, శాంతి ఎలా ఇవ్వాలి అనే దాని గురించి ఆలోచించండి. ఎంతమందికి సుఖశాంతుల్ని ఇస్తున్నాము అని చూడండి. ఎంతగా వాయుమండలంని మారుస్తారో అంతగా భాగ్యం యొక్క సంపాదనను మీరు పొందుతారు. బేహద్ పిల్లలకు ఇదే ఒకే ఒక పని మిగిలి ఉంది. లాక్డౌన్ టైం మీకు మంచి సమయంగా లభించింది. కరోనా అందరినీ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టింది. అందరినీ అన్నిటి నుండి ఫ్రీ చేసింది. పురుషార్థం చేసే భాగ్యం, ఛాన్స్ లభింపజేసింది. కనుక ఇప్పుడు పరివర్తన గురించి ఆలోచించండి. అప్పుడే బేహద్ ప్రపంచంలోకి, తమ స్వస్థానంలోకి మీరు వెళ్ళగలుగుతారు. ముందు కంటే మీకు ఇప్పుడు సాకార రూపంలో ఉన్న బాపు ద్వారా హెల్ప్ లైన్ లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆకారి బాపు హెల్ప్ లైన్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆల్మైటీ అథారిటీ బాపు లభించారు. పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది. జీవన్ముక్తులు అయ్యేదే ఉంది. బాపూజీ ఇప్పుడు మనందరికీ బేహద్ జ్ఞానంను ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ జ్ఞానమునకు శతకోటి నమస్కారములు. ఇంక దీని జ్ఞానం తప్ప ఇంకేమీ ఆలోచించలేం. ఇది బాపూజీ మన పైన చూపించినటువంటి ఉపకారం, కృప అనండి. బేహద్ బాపూజీని నేను మనస్ఫూర్తిగా, హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అంటున్నారు మా. ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో కూర్చొనే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుందో చింతన వదిలేసి
ఖుషీగా ఉండండి, మనసును ఖుషీగా ఉంచుకోండి. భగవంతుడు సాకార రూపంలో మనకు లభించాడు, ఇంకేం కావాలి? ఎవరికైతే తండ్రి లభించాడో అన్నీ లభించినట్లే. బాప్ మిల్ గయా సబ్ కుచ్ మిల్ గయా అంటారు కదా. మీరు ఆయనకి దొరికారు కనుక ఇప్పుడు బాపు చెప్పిన పురుషార్థం చేయండి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉండేటువంటి పురుషార్థం, మిమ్మల్ని మీరు చూసుకునేటువంటి పురుషార్థం. మీరు మారితే ప్రపంచం మారుతుంది. స్వపరివర్తనతో బేహద్ మహాపరివర్తన అవుతుంది. బేహద్ పరం ప్రకాశంతో బేహద్ పరం శాంతి వస్తుంది. దీనితోటి బేహద్ విశ్వ మహాపరివర్తన జరుగుతుంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటే బేహద్ భాగ్యాన్ని కూడా తయారు చేసుకోగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి ఇంకేమన్నా చెప్పాలా బేటా, ఇంకేమన్నా అని అడుగుతున్నారు మా అందరికీ. పరం శాంతి, పరం శాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం మీకు అందాలి, మీరు వినాలి అంటే బాపూజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. మీ సెల్ ఫోన్కు నోటిఫికేషన్గా వస్తూ ఉంటాయి. ఇవే కాకుండా ఇంకా మా ఇచ్చేటువంటి బేహద్ జ్ఞానము, అనంతబాయ్ ఇచ్చేటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ మోటివేషన్ వీడియోస్ మీ మొబైల్కి, బేహద్ పరివారం యొక్క అనుభవాలు అన్నీ కూడా తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయబడి ఉన్నాయి. మీరు ఈ వీటిని వింటూ విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వశాంతి కోసం ఉపయోగపడతారు అని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. బేహద్ పరం మహాశాంతి. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. నమస్కారం, నమస్తే. పరం శాంతి. నమస్తే.